क्योंकि परमात्मा के कारज करने हों साड़ी कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि रूह जो परमेश्वर के नाम नूं जपदी है उन्होंने ये भरोसा हो जाता है कि मेरा हर कारज जिहड़ा है ये परमात्मा का कारज है, क्योंकि मैं तो अपना सब कुछ मालिक जी नूं दे चुका हाँ। जिसलिए बाणी जो गुरु साहिबां दी हामी भरदी है, तन मन धन सौंप गुर के पास, तिस सेवक के कार सब होण रास। जिन्हां प्रेमिया रूहां ने अपना इस दुनिया विच आकर के बेशक मालिक ने बहुत नवाजिया है, हर चीज़ ना नवाजिया है, लेकिन वो अपनी चीज़ नहीं समझती। वो परमात्मा का ही सब कुछ चाहती है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किश है सो तेरा। इस करके आओ प्यारे गुरमुखो, आज सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी बाणी दे विच सानू बहुत बड़ा संदेश दे रहे ने। संतां महापुरखों का दुनिया ते आउणा मुबारक है। ये अपने आप नहीं आते, भेजे हुए सरकार जो परमात्मा की भेजे हुए आउंदे ने। और मालिक का सुनेहा जिहड़ा है साडे कलयुग जीवा वास्ते लै करके आउंदे ने। जो उस सुनेहे नूं बड़े गौर करके सुन लैंदे ने, तवज्जो दे के सुन लैंदे ने, अपने दिल में उस सुनेहे नूं जगह दे देंदे ने, वाकई उस सुनेहे की कदर करते हैं। उस सुनेहे नूं पा करके अपने उस कारज नूं आरंभना शुरू कर देंदे ने। वही कारज जिहड़ा है उसनूं उन्हां दा मार्गदर्श करता है कि तू कौन है, कित्थों आया, कित्थे जाना है। प्यारे गुरमुखो, जिसनूं इस गल का पता लग गया मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया, कित्थे जाना है, असल च वो अपने जिंदगी के मकसद को जरूर हल करके जाएगा इस दुनिया को। आप जी ने हुणे बीबियां पासों जो शब्द सरवण किया कर रही सन, इस रूह नूं दस्सिया जा रहा है कि जिस रूह तू जिस राह तो लंघण आया उत्थे जिस संसारिक वस्तु नाल तेरा इत्थे बाह पिया होया है, उत्थे इस संसार की वस्तु कोई भी नहीं जाती। कोई भी तेरे जो इत्थे असले तू दुनिया में रह के मौजा मारदा पिया है, हर सुख नूं भोगण की कोशिश कर रहा। जे नहीं सुख तो उसनूं प्राप्त करने की कोई ना कोई यतन कर रहे हैं, लेकिन रूह नूं समझाया जा रहा है कि रूह है इत्थे जिन्हां राहां ते तैनूं लंघ के इत्थों जाना, इन्हां राहां विच सब कुछ नहीं होना। उस राह की पछाण कर, उस गल की पहचान कर जिस गल नाल जुड़ करके तेरा दुनिया दे लगाव जिहड़ा लगा होया है घट हो जाए और तेरी सुरत जिहड़ी काम करना शुरू कर दे, सुरत तेरी शब्द नाल मिल जाए। इस करके प्यारे गुरमुखो, गुरु बहुत बड़ी चीज़ है। गुर पूरे की बेअंत वडियाई, नाम जपन जग कारे लाई। गुरु साहब जी अपनी बाणी विच बड़ा सोहना संदेश दे रहे ने कि गुरुजन जो होंदे ने वो आ करके सानू एक ऐसा मार्ग दसदे ने, जिस मार्ग ते चल करके वो साडी पहचान परमात्मा नाल कराउंदे ने, साडी वाकफियत परमात्मा नाल कराउंदे ने। पहला गुरु नाल करनी पैंदी है, फिर परमात्मा नाल हुंदी है। एक ऐसा कारज है जो दुनिया का हर जीव ये कार्य करने वास्ते आया होया। इस कारज नूं जो रूह नहीं कमांदी वो दुनिया तो अधूरा चला जाता है। इस करके प्यारे गुरमुखो, आओ गुरुआं दी गल नूं ध्यान पूर्वक सुनिए। गुरु साहब जी कह रहे हैं कि गुरपूरे की बेअंत वडियाई। जदों गुरु का भेद का पता लगता है तो गुरु की फिर वडियाई कर कर नहीं थकी जाती। ये रूह नहीं थकती, क्यों? क्योंकि वो नाम जपन जा कर लाई। वो केवल की केवल दुनिया नूं नाम जपन की प्रेरणा देंदे ने, नाम जपन की कार लाते हैं, क्योंकि इस रूह नूं इसदी असलियत का पता लगे। प्यारे गुरुमुखो, जो बचन गुरु साहब जी कर रहे हैं
ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿੱਤਾਂ ਕਿ ਉਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚੋਂ। ਉਸਨੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਮਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੌੜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਠਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो उस फकीर ने आख्या भाई की गल है तू इतने बैठा आ। तो प्यारे गुरमुखो गुरु महाराज जी नूं आख लगे भाई गल इतना जी, मैं घर पहुंचना बहुत जरूरी, मेरा थोड़ा काम च लेट हो गया, मलाह जिहड़ा बेड़ी वाला सी वो भी वापस नहीं आया, इस करके मैं फिक्रमंद हाँ ते मैं जाना जरूर पार है। तो दया कृपा की फकीर ने आखन लगा पे इतना कर तू गौस पाक आखी जा ते मेरे मगर तुरे आया। वो जो फकीर है अगे तुरया है ते अल्लाह अल्लाह करी जान दिया है। ये पिछे पिछे उसका नाम गौस पाक करता करता जो पानी ते धरना शुरू हो गया। अध विचकारे पुजया ते जो व्यक्ति है आखन सोचन लगा कि आप तो अल्लाह अल्लाह करके पार होण डे ते मैनू कहण डे गौस पाक करके जा। मन च विचार आ गया, जो ये विचार आया तो वह भी अल्लाह अल्लाह करना, जो अल्लाह अल्लाह किया तो डुब गया। जो डुब गया तो फकीर ने पीछे देखिया, बड़ी मुश्किल बाहों पकड़ करके उसनू उठा लिया। कहंदा भी की गल तू डुबिया क्यों है, तू कोई जरूर गलती की है। आखन लगा महाराज तुसीं ते अल्लाह अल्लाह करनी हो, मैनू तुसीं गौस पाक आखण दे हो, इस करके मैं भी अल्लाह अल्लाह आखन लगा। तो उसने क्या नहीं तू गौस पाक कर। फिर उसने गौस पाक करना शुरू किया तो वो पार चले गए। पार चल करके फिर उस व्यक्ति ने महाराज ने आख्या, बेनती की सच्चे पातशाह आप तुसी अल्लाह अल्लाह करते सी तो मैनू तुसी क्यों मेरा नाम गौस पाक कहते। जिले मैं अल्लाह अल्लाह कहना मैं थले डिग पिया, फिर तुसी मैनू उठा लिया। कहता भी गल इतना है भी पार तो अल्लाह ही करता है, लेकिन तेरी पहुंच जी है गौस पाक तक है, अजे तेरी पहुंच अल्लाह तक नहीं हुई है, इस करके तू उसका नाम नहीं लै सकता। अजे तेरी मुलाकात जी है, तेरी पहुंच जी है वो गौस पाक तक हुई है, इस करके जो तेरी पहुंच अल्लाह तक होएगी फिर तू पार पाएगा। फिलहाल तू इस तरह चलना सी। तो प्यारे गुरमुखो कहने का मतलब है कि जिहड़ा गुरु हुंदा है जो असीं उहदे हुक्म नूं कमाने आ, क्योंकि उहदी मुलाकात अजे गुरु नाल होई है। गुरु का जो हुक्म मान के वो नाम जपता है, सिमरन करता है, भजन करता है, तो फिर गुरु प्यारे वो अपने भीतर अपने घर दे विच जदों उस शब्द स्वरूप नूं देखदा है, उस निरंकार दी जोत नूं देखदा है, उस जोत दे विच जदों शब्द स्वरूप प्रगट हुंदा है तो फिर प्यारे गुरमुखो इसका भुलेखा दूर होंदा। इसे करके गुरु साहब जी होंदे ने वो पहला गुरु के रूप में मिलते हैं, फिर सतगुरु के रूप में मिलते हैं। इस करके गुरु का हुक्म कमाना जरूरी है। गुरु जिस तरह कहता नाम जपना उस तरह ही सानू जपना चाहिए है।
जिस तरह कहते सेवक है सेवा करनी चाहिए है। इस करके गुरु साहब जी कह रहे ने कि गुर पूरे की बेअंत वडियाई नाम जपन जग करे लाई। हाँ जी, गुरु नागर जी बाकी कर जी, गुर हम दर्दी नाही फर्जी। गुरु नागर जी बाकी कर जी, गुर हम दर्दी नाही फर्जी। गुरु साहब सच्चे पातशाह जी प्यारे गुरमुखो ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੂਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੋ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੇਵਲ ਦੀ ਕੇਵਲ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਦ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। तो जिस तरह बंद डब्बी आई है बंद डब्बी चले गए। आवन आयो जगत में बिन पूजे पशु ढोर। गुरु महाराज कह रहे ने कि जो आवन आयो जगत में बिन पूजे पशु ढोर। महाराज जी बड़ी सोहनी फरमाइश करते ने, कृपा करते ने सतगुरु महाराज जी कि जिस तरह पशु आया है खादा पीता सोया भोगिया और वापस चला गया, इस तरह इंसान भी जिहड़ा आंदा है जिन्हां अवस्था विच होकर गुजर जाता है तो की फायदा होया। आपने आयो जगत में बिन बुझे पशु ढोर। जे आकर के अपनी उस गल नूं नहीं जानिया, नहीं पहचानिया, नहीं जानन दी कोशिश की तो वह पशु समान आया और पशु समान ही चला गया। असल च जो मुकाम प्यारे गुरमुखो इस रूह दा है, जो कारज है, जो काम है, उस पर साडा ध्यान ही नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं। क्यों ध्यान नहीं है प्यारे गुरमुखो? जदों आसी छोटिया छोटिया खुशियां प्राप्त करते हैं, वो खुशियां दे पिछे एक राज छुपिया हुंदा। वो की हुंदा है? कई बार सत्संग दे विच वचन आया है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिथे काम लगा होया, वो थले मजदूर काम कर रहा है, ऊपर जो 5वीं 6वीं मंजिल ते ठेकेदार देख रहा सारा कारोबार। तो ठेकेदार थले मजदूर नूं कुछ कहना चाहता है, आवाज मारदा है पर आवाज सुनो नहीं रही क्योंकि मशीनां दा खड़का दड़का बहुत ज्यादा है। वो ठेकेदार की करता है, 1 रुपया दुपड़ा लैंदा है और रुपया ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ और ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਲੱਭ ਗਿਆ और ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ और ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 5 ਦਾ ਦੁਪੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ। ਇਸਨੇ ਫਿਰ 5 ਦਾ ਦੁਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ अपनी जेब च पा लिया तो फिर कम लग पे आया। वो सोच रहा है कि ये तां दिखेगा तो चलो मैं कोई गल करांगा, लेकिन ये नहीं देख रहा। फिर उन्होंने 10 का दुपड़ा सुटिया यार, वो भी उहदे पैरां अगे पिया आ। इसने वो भी दुपड़ा चुकिया और साफ करके अपनी जेब च पा लिया और निरंतर काम च लग गया। ठेकेदार परेशान है कि मैं की करा, ऊपर देख नहीं रहा, गल कर रही सी नाल। उसने की किया, फिर छोटा जिहा पत्थर लै करके उपरों सुटिया जो ਉਹਦੇ सिर च वजा। सिर च वजा जदों वो पीड़ हुई, थोड़ी दुख आया, फिर तां देखिया
ਇਹ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੱਟਿਆ, 5 ਸੁੱਟੇ, 10 ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਵਈਆ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦਾ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦਾ ਆ, ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਰੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਾਉਂਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘਰ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਝ ਔਰ ਸਮੇਂ, ਸਮਝ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੋ ਪੜਭਾਗੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ, ਸਮੇਂ ਔਰ ਸਮਝ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਮਰ ਜਵਾਨੀ ਬੀਤੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਭਜਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਦਿਓ ਆਹ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾ ਗਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਝੋਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜੋਏ ਰੱਖਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕਿ ਕਦਰ ਕਰੋ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਬੇਕਦਰਾਨਾ ਰੋਲ। ਇਹ ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 30 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਨੇ, 27 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਨੇ, 14 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ, 9 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, 4 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਸ਼ ਕਿੰਨਰ ਪਸਾਚ ਹਨ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ श्रेष्ठ जन्म इस इंसान ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਸਭ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਰ ਤੋਂ श्रेष्ठ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ श्रेष्ठ ਜਨਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਖੇ ਕਿਤਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਮਤ ਕਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਮਤ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੂਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹ ਬਹੁਤ ਬੜਭਾਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਬਿਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਿਰਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਚਾਅ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬਚਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਆ, 84 ਦੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁਰਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ऐसा गुप्ती माल बतायो, श्वास श्वास नाही हो जायो। ऐसा गुप्ती माल बतायो, श्वास श्वास नहीं हो जायो। ऐसा गुप्ती माल बतायो, श्वास श्वास नाल ले जायो। गुरु प्यारे बड़ा वड्डा महाराज जी का बचन है जिहदे विच बहुत गहराई है, ऐसा भेद छुपिया होया है। अगर जिस इंसान नूं रूह नूं इस भेद का पता लग जाए, वो परमास की राह ते चल करके अपने लक्ष्य ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ऐसा गुप्ती माल बतायो। महाराज जी एक शब्द गाया कर, फिरे गुप्त एक माला तेरी सिकाया में। साडा ये जो शरीर है इस दे विच एक माला है जो गुप्त तौर पे फिर रही है। फिरे गुप्त एक माला तेरी सिकाया में, रूहानी वचन है महाराज जी का। आज सतगुरु महाराज जी उसे गल का जिक्र कर रहे हैं
ਕਿ ਗੁਪਤ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਘੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ABC ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਾਖਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਸਟਰ ਘੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਕਤ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਲ ABC। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਪਤੀ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭੀਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੀਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਾਵਾ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਗੁਪਤ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇਬਾ ਫਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨ ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖਲੋਤਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੱਥ ਲੰਗਾ ਪਾਈ, ਤੇਰਾ ਰੁਪਈਆ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਫੜ ਲਈ ਸੰਭਾਲ। ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਗੁਪਤ ਮਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸੋ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸੋ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਮਨ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਮੇ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਸ ਮਨ ਭਜਨ ਕਰ। ਇਹ ਮਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਵਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਕਿਤਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਲਖਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਲਖਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। तो प्यारे गुरमुखो, पावे सुख रविदास कहे गुर शरण में। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਨਕੇ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜੋਤ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰਾਲੇ ਜੋਤ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਿੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਚਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗੁਪਤੀ ਮਾਲ ਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ,
उन्नी सानू फिक्र नहीं है, हो गया कदे मिल लिया। देखो गुरु महाराज क्या करते सन, बड़ी गल कमाल दी कि तुसी गुरु महाराज को साल बाद जाओ, 2 साल बाद जाओ, वो कदी भी तुहाडे नाल नाराज नहीं होंदे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾਲ ਨਾ ਬੜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੜੋ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੋ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਭਜ, ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਔਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। संत बिना नहीं लेखे श्वास, संत बिना नहीं नाम की आस। संत गुरु महाराज जी कह रहे हैं सच्चे पातशाह जी कि संत जब तक सानू नहीं मिलता, सानू कोई आस ही नहीं, साढ़े श्वास लेखे लग ही नहीं सकते जब तक साढ़े जीवन में गुरु महाराज जी नहीं आते। वैसे भी कहा गया कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इस करके संत महापुरखां साड़ी एक आस ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। अगर कोई मन विच प्रश्न उठता है, मन विच कोई ऐसी जिज्ञासा जागदी है, कोई परमात्मा की जिज्ञासा जागदी है, तो उन्हां नाल शेयर जरूर करो, उन्हां नाल अपना दुख सुख जरूर बोलो, तां जो हो सकदा साडा भला होवे। हाँ जी। सफल सवास कियो जन संत, नाम निशान मिलियो ਭਗਵੰਤ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਰਥ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਭਗਵੰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ, ਕਿੰਨੀਆਂ 84 ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਇਸ ਮਾਨਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਔਰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। सत्संग विच एक वचन आया सी, एक राजा जिसका 5-6 मंजिला मकान है, महल है, वो अपने महल के उपरों सारी अपनी प्रजा नूं देखदा है, देखदा सारा कुछ, तां थल्ले की तकदा है। एक फकीर ने माड़ा जिहा आसरा लैके माड़ी जी कुटिया बनाई हुई है, उस कुटिया नूं देख रहा है। संत महाराज बैठे हैं, फकीर बैठा है और बाहरों जो कोई भी कोल आंदा है, कोई रोंदा आंदा है तो उसदे कोल हसना शुरू कर दिंदा है। कोई दुखियारी आंदा है, कोई बीमारी आंदा है, वो ठीक हो जाता है। कोई मुश्किल च आंदा है तो मुश्किल हल हो जाती है। ये राजा उपरों देख रहा है और बड़ा अजीब लग रहा राजे नूं, बड़ा सोहना भाई, क्या बात है। लोकी रोंदे रोंदे आंदे आ, सारे खुश होके हसदे जांदे ने। राजे की इच्छा हुई उस फकीर नूं मिलण दी, अपने हल करण वजीरां नूं आख्या भी ये संतां नूं मिलना है, इहनूं उपर लियाओ।
ਉੱਪਰ ਪਾਲਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਪਾਲਕੀ ਗਿਰਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉੱਪਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ, बैठ गए और वार्तालाप शुरू हो गई। तो राजा सोचने लगा ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਊਗਾ। तो ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ। तो फकीर जी ने बड़ा सरल जिहा जवाब दिता, आखन लगा महाराज जितना तुहानू मिल पे उतना रब नू मिल पे है, जितना तुहानू मिले उतना रब नू मिल पे। राजा बड़ा आश्चर्य होया भी की बन गई गल ना। महाराज कोई संखेप रूप तुहानू कोई समझ नहीं आई। कहंदा राजा जी गल सुनो, तुहानू मिलना होवे, तुहानू मिलना होवे ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਵਾਈਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਂਦੇ। 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਂਦੇ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਥੱਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नहीं तो देख लो प्यारे, नाम भी ले लेने तो कमाइयां किहड़ियां होंदियां हैं। नाम भी ले लेने झूठ सच मार के, पर कमाई कित्थों लवोगे। कमाई तो करनी पैनी है। इस करके कमाई का कर्म कमावांगे तो असीं परमात्मा नूं अच्छे लगांगे। जे सतगुर नजर करे लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नजर करे। नहीं तो प्यारे गुरमुखो, राजे ने एक गल पसंद आई भी गल ठीक है। राजा उसे फकीर का मरीद पै गया कि मैनू दस दो कि मैनू की करना चाहिए है। तो महाराज क्या करते सन कि कदे कोई टैंदा उठाया 10 खां, कदे कोई टैंदा उठाया ही 10 खां, कदे कोई रुस्सा मनाया ही 10 खां, कदे कोई रोंदा हसाया ही 10 खां। और जिनी हथी फट नहीं तू किसी का सीता, नीरी माला फेरी ते कख नहीं कीता। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਵਿਦਾਸ ਕਿਤੇ ਗੁਰਸ਼ਨ ਮੇ ਪਾਵੇ ਸੁਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲ ਜੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਸੁਖ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। दास खजान बेवसी शंकार, लाल अनमोल गवायो बार। इस बेवसी संसार दे विच असीं प्यारे गुरमुख बहुत यतन कर रहे हैं कि मेरा आ हो जे, मेरा आ हो जे, मेरे मुताबिक मेरा जीवन होवे। इस बेवसी संसार विच अपना वक्त गुजारी जा रहे हैं, लेकिन गुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं वक्त जिहड़ा हुंदा है वो परमेश्वर के नाम का हुंदा है। जो परमेश्वर के नाम दी घड़ियां इस वक्त दे हुंदे कमा लैंदा है, उहनां लई लोक भी सेहला हो जाता, उपर लोक भी सेहला हो जाता। इन्ना कुछ कहंदे आए बोल गुरु महाराज नाम तेरो आरती।